डब्बे लाए होंगे सन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। की हाल चाल ने दोस्तों? ठीक ठाक हो? खैर खरीद दे नाल हो? इस तरह के सारे दोस्तों नूं वालेकुम अस्सलाम जी। माशाल्लाह जी उस्ताद होना कोई रौनकां भी लगियां ने। करदा रहा वां ते इतफाक नाल तुसीं किधरे उसले होवोगे ते वालेकुम सलाम। हाँ जी अज इंशाल्लाह अज पिछले टाइम होवोगे फिर ते चलो। अच्छा अच्छा पिछले टाइम मैं इंशाल्लाह तुहानू कॉल करके ते आ जाऊंगा इंशाल्लाह तुहाडे कोल गपशप। वालेकुम अस्सलाम। सारे ने हथ पीले कीते होने किते रंग ला ते नहीं आए मंजियां कढ लवो। हाँ जी करो जी दोस्तों की हाल चाल ने तुहाडे? ठीक ठाक हो? खैर खरीद दे नाल हो? अरसा तकरीबन 3-4 टर्ना हो चुकियां ने कि मेरा राबता हुंदा रहा उस्ताद मोहतरम दे नाल, लेकिन कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह तो टाइम उन्होंने कोल थोड़ा जिहा शॉर्ट सी, कुछ दिन छोटे ने कि एक दो बंदे नाल मुलाकात होंदी है और टाइम जिहड़ा वो उत्थों निकल जाता है। खैर मैं कल दा सियालकोट दे विच मौजूद हाँ और तकरीबन हर लाइव इंटरव्यू तो बाद इस गल दी नोटिस सारे दोस्तों नूं दिता सीगा कि जनाब तुहाडी मुलाकात करावांगे जनाब उस्ताद इम्तियाज़ हीरा साहब नाल। और इस वक्त असी मौजूद हाँ उन्हां दी छत दे उपर और कबूतरबाजी के हवाले नाल मैं 2004-2005 तो इन्हां दी शख्सियत तो इन्हां दे मेल जोल तो इन्हां दी हुस्ने अखलाक तो मैं वाबस्ता वां और मैं मुछ दाड़ी भी मेरे नहीं सी उदों आई जदों दा मैं इस फील्ड दे विच इन्हां दे कोल आंदा जांदा अपने वालिद साहब दे नाल भी उस्ताद गुलजार साहब दीगर सारे दोस्तों नाल इन्हां कोल मैं आंदा सी। और उस्ताद इम्तियाज़ हीरा साहब और उस्ताद आफ्ताब साहब ऐसी कमाल दी दोनों भरावां दी जोड़ी सी, इतने जबरदस्त आपस इन्हां दा एक पेयर सी कि देखण नाल तलक रखदा सी। शौक दे हवाले नाल, पेयरिंग दे हवाले नाल, कबूतरां नूं सवारन दे हवाले नाल, परफॉर्मेंस दे हवाले नाल बड़ा अच्छा माशाअल्लाह तालमेल सैट सी। ते अज आफ्ताब साहब तो साडे कोल नहीं बैठे लेकिन इम्तियाज़ साहब है ने। मैं ज़्यादा देर हायल नहीं होवांगा क्योंकि अज एक रस्मी उस्तादी शगिर्दी का भी उन्हां दा सिलसिला है। छोटी जी गल दसांगा कि सियालकोट की कबूतरबाजी दे विच अगर इहो जी शख्सियात ना होंदियां, इम्तियाज़ हीरा साहब अगर इस शौक के शहर के बानी ना होंदे तो मेरा ख्याल है कि यह भी शहर जिहड़ा दूसरे शहरों की तरह किते ना किते कोई ना कोई मसले दे विच और कोई ना कोई ग्रुपां दे विच जिहड़ा ना तब्दील हो जाता। और बड़ा अल्लाह ताला दी ज़ात ने इन्हां नूं नवाजिया है दोस्तां दे नाल, वसाइल दे नाल, कारोबार दे नाल, बहुत सारे मामलात इन्हां दी जिंदगी दे नाल कामयाबी दे नाल चलदे पे ने। सब तो वड्डी इन्हां दी क्वालिटी की है, अल्लाह ताला ने इन्हां नूं बड़ा अरूज दिता है। अपने शहर दे विच अपना सियासी समाजी कारोबारी एक बेहतरीन असर रसूख रखते हैं और बहुत घट लोग ऐसे होंदे ने जिन्हां दे खातर लोग ये भी कहन कि वो साडे वड्डे भाई ने ते वो कहन ते साडी जान भी हाज़र है उन्हां लई। ये एवं गल्लां नहीं निकलदियां। एक कुछ इंसान कोई मुआशरे दे विच ऐसियां कुर्बानियां पेश करदा है, ऐसा टाइम स्पेंड करदा है, ऐसियां चीज़ां अपनी जिंदगी दे विच अपने हत्थां चों गुजारदा है जिहदी वजह तो लोग उन्हां नूं कदर और इज्जत दी एहतराम दी नज़र नाल देखदे हैं। ते कबूतरबाजी दे विच एक लैजेंड खिलाड़ी है, कबूतरबाजी दे विच चैंपीयन पंजाब दा टाइटल भी उन्हां कोल है और बेशुमार सियालकोट दे टाइटल उन्हां दे कोल है। सियालकोट पिजन फ्लाइंग एसोसीएशन दे विच मरकजी किरदार है उन्हां दा, वड्डे तो लैके छोटे तक एक जैसा मुहब्बत एक जैसा इखलाक है उन्हां दा, प्यार है उन्हां दा, टाइम है उन्हां दा। और पूरे सियालकोट दे विच जितने भी लोग, जितने भी शौकीन, जितने भी कबूतर परवर हजरात ने उन्होंने इज्जत और कदर की नज़र ना देखते हैं। मैं कैमरे का रुख उन्होंने की तरफ करदा और मजीद इंशाअल्लाह ताला जी कोई गुफ्तगू है वो करते हैं और तुहानू बेहतरीन सियालकोटी कबूतरों का शौक भी कराने और परफॉर्मेंस के हवाले ना, गर्मी के हवाले ना, परवाज़ों के हवाले ना, ब्लड लाइन के हवाले ना, दीगर जी भी कोई चीज़ साढ़े सामने आएगी वो इंशाअल्लाह तुहाडे नाल शेयर करांगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। की हाल जी उस्ताद जी? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। सब तो पहले तो उस्ताद जी बहुत बहुत माजरत कि 2-3 दफ़ा टाइम साडा वो बनदा रहा जांदा रहा पर अल्लाह ताला नूं मंजूरी जिहड़ी सी वो अज दी सी साडी मुलाकात दी। ते इम्तियाज़ भाई तुहाडे नाम दे नाल हीरा लगदा है, पहले तो ये दसो कि ये किस नाम दे नाल हीरा किस तरह लग गया और ये नाम किन्ने रखिया सी?
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੀ ਉਸੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਸਨ। ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨੇਕੇਪੁਰੇ ਨੇਕੇਪੁਰੇ ਲੱਗਾ। ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਵਾਹ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਮੰਜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਵਾਹ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੜਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਹੀਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਬਾਈ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਭ ਹੀਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਹੀਰਾ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਈਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ, ਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਵਾਜ਼ੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਮਕਣ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਹੀਰਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਦੇਖੇ ਔਰ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਸ਼ੌਕ ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ। ਪੁਰਅਮਨ ਸ਼ੌਕ ਤੁਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਨਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਲਾ ਲਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫਨ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼, ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਹਾਲਫ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਰੀਫ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਰੀਫ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੁਰਨ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੀ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਿਜਨ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਲਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਗਈ ਏ, ਐਨੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਣਾ। ਵੈਲ ਡਨ। ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਖਤਲਾਫ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਜ਼ਾ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਜ਼ਾ ਬਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਧਮਲ ਮਜ਼ਾਜ ਜੀ, ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਮੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਾ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਖਰ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਨਸੀਮ ਬੂਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਕਾਬਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਸਾਡੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਗੋਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਬੜੇ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ। ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਬਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਲਕ ਆਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਹਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਦਾਰ। ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸ਼ੇਖ ਹਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਯਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੀ 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 ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੀਆਂ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋਹਰ ਸਵੀਟ ਵਾਲੇ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅਰਸ਼ਦ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਸਲ ਮੁxtਲਿਫ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਦ ਜੀ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਫਾਸਲੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਦਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾਮਵਰ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਰੀਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਵਰੇਟ ਬਰੀਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਉਹ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਰੀਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਸੂਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਸਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਬਾਕੀ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਸਫਾ ਅਵਲ ਦੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਟੇਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚੂਹੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਫਾ ਵਾਲੇ ਚ ਬਟੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੂਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਚੂਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੂਹੇ ਕਬੂਤਰ ਕਰਾਸਾਂ ਕਰੂਸਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨੇਕੇਪੁਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਲਿਆ, ਇਬਤਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਸ਼ੇਖ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਗੀਰ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਾ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਠੀਕ ਠਾਕ? ਠੀਕ ਨੇਕੇਪੁਰੇ ਨੇਕੇਪੁਰੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ, ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪੀ ਸਨ ਕਬੂਤਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਇਮਤਿਆਜ਼, ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰ ਸ਼ੇਖਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੇ ਅੱਖਾਂ, ਠੁੱਕੀ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ, ਜਾਮਨੂ ਗਲੇ, ਚਿੱਟੇ ਕੰਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਛਾਪਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਰ ਪੱਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ, ਬਾਹਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਮੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ। ਜੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਡਾਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਤਲਕ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਲੈ ਲਏ। ਫਿਰ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ। ਜੋੜੇਬਾਜ਼ੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਪਲ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਗਾਲਬਨ ਉਹ ਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਚੀਨੀ ਮਾਦੀ ਵੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪਾਈ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮਾਦੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ FC ਕਾਲਜ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਪਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ
ਤੇ ਗਲੋਦੂ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਨ? ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਲੋਦੂ ਕਬੂਤਰ ਸਨ, ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਬਣਿਆ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਜੀ ਜੀ ਲਾਲ ਦਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗਲੋਦੂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮਲਾਈ ਕਬੂਤਰ ਬਣੇ ਮਲਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਜੀ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾਮ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਰਸਾ 18-19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਸ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰੀਡ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ, ਕਰਨਲ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਏ, ਸਫੈਦ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ 15-16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸਲ 'ਚ ਬਣੇ? ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜੀ, ਬਰੀਡ ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਫਲਾਣਾ ਨੰਬਰ ਜੇ, ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ 10 ਨੰਬਰ ਕਬੂਤਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਜੀ। ਤੇ ਉਹ 10 ਨੰਬਰ ਪੱਠਾ ਜੋੜੇ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਟੈਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਨ। ਡੈਡੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੰਬਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ। ਨੰਬਰ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚੱਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੀ ਤੇ ਕਰਨਲ ਕਬੂਤਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਅਸਾਂ ਕਰਨਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ 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 ਉਹ ਅਸਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਡਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਪਿਓਰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਜੀ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਾਹ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਾਈਐਸਟ ਪਰਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਡ ਦੇਖੋ ਦੀ? ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਸ਼ਾਮੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਲਾ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਜੀ। ਬਲਕਿ 25 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਮਹੀਨਵਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਮਹੀਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਚੌਧਰੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੀਗਰ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਛਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ 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 ਉਹ ਇਹ ਦੋ ਛਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰੀਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋ ਡਿੱਗਿਆ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਲਿੱਲੂ ਲੈਣਾ, ਦੇ ਲੈਣਾ, ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਲੈ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਸਾਹ ਜੀ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਈ ਉਹਦਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਿਆ ਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਕਟਾ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਸਹੀ। ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਹ ਜੀ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਅਲ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ? ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਸ਼ੇਖ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਚ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਬਕ। ਮੈਂ ਉਹ ਅਮਨਪਸੰਦ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮੁਖਾਲਫ ਦੀ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰਫ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਮੁਖਾਲਫ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਖਾਲਫ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਦੀ ਸੁਣੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੱਲਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਸਨ, ਕੱਲੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਹ ਵਾਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਹੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸੁਥਰਾ ਪਾਇਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਗਿਰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੈਸਾ। ਵਿੱਚ ਸਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਜੈਂਡ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਸਾਇਲ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਮਵਰ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ,
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਨੋ ਕਮੈਂਟਸ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅਰਸਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਫਕਤ ਹੀ ਰੱਖੋ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੱਸ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ, ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜੀ ਆਨੇ ਆ 334 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਛੱਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਜਿਹਦੀ ਜੇਟ ਦੀ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ। ਸਾਕ 62 ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਬੂਤਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੋੜਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਫਿੱਟ, ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਬੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਣੇ ਆ ਸ਼ੌਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਥੋਂ 62 ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ 176 ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ? ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਕ ਆਦਲ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਲਕ ਆਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਤਾ ਮਲਕ ਆਦਲ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੰਡਾ ਆਰਫ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਬੂਤਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਦੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਹੈ ਕਾਲੇ ਮੋਲੇ ਹਨ ਦੋ। ਠੀਕ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਉੱਡਦੇ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਆਰਫ। ਹਾਂ, ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਨਾਰ ਸ਼ੇਖ ਹੋਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮਾਦੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਫ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਭੈਣ, ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖੈਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਓਰ ਕਬੂਤਰ, ਵੱਡਾ ਕਬੂਤਰ ਬਰੀਡਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਖੈਰ ਕਾਫੀ ਬਰੀਡਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੰਜ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਵੀ 3-4 ਪਰ ਕਰਾਸ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਟੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੂਹਾ ਪਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਬਣੇ ਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਠ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਕਰਨਲ ਬਰੀਡ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਰ? ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨੇ? ਕਰਨਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਰਨਲ ਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋੜਾ ਸਭ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੌਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬਦ ਕਿ ਯਾਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਮੂਲੇ ਕਬੂਤਰ ਪੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਗਹਿਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ। ਆਬਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਬੰਨ ਗਹਿਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਲੋਕੀ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੂੰ ਗਹਿਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਗਹਿਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਚੂਹਾ ਤੇ ਬਟੇਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਾਦੀ ਸੀ। ਪੱਠਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਵਾਲਾ, ਪੈਂਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਝਪੜਾ ਕਰਾਸ। ਵਾਹ, ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਾਂ ਜੋੜਾ ਲਾਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੋੜਾ ਜੇ ਪੱਠੀ ਪੱਠੇ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਡਾਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਬਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਬਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਗਹਿਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉੱਡਣਾ, ਠੀਕ ਤੇ ਛੱਡ ਪਰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਲਈਏ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਡਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੈਠੇ। ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉਹ ਕਾਪੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜੇ ਸਨ ਜੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਸਾਂ ਪਰ
ਉਹ ਜੋ ਪੱਠਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਫੋਟੋਆਂ ਪਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖਲੋਂਦਾ ਇੰਜ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ। ਬੜਾ ਤਨ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਦੀ ਖੜਤ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੰਜਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇੰਜ ਖਲੋਦਾ ਜੋ ਕਰਨਲ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਵਰਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪੱਠਾ ਅੱਗੋਂ ਕੱਪ ਆ ਗਿਆ, ਜੇੜ ਦਾ ਕੱਪ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਉਡਾਰਾਂ ਦਾ ਕੱਪ ਸੀ। ਉਹ ਜੀ। ਤਿੰਨੇ ਉਡਾਰਾਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਰਨਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਨਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋੜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਜਦੋਂ ਕੌਸਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਜੀ ਬੱਚੇ ਛੱਡੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆ ਕਰਨਲ ਦੇ 2-3 ਪੱਠੀਆਂ ਪੱਠੇ ਛੱਡਿਆ, ਜੋੜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਉੱਡੇ। ਬੜਾ ਗਲਤ ਬਣਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸਨ, ਅਸਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਉਡਾ ਲੈਣ। ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰਨਲ ਕ੍ਰਾਸ ਚ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰੀ ਕਸੂਰੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ। ਦੱਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਓਰ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏ। 100% ਸਿਆਲਕੋਟ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਜੇਡ ਦੀ? ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜੇੜ ਚ ਲਾਲ ਸ਼ੇਡ ਚ ਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਏ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਜਿਸਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਡਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਬਾਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਪੇ ਵੀ ਪਾ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-12 ਘੰਟੇ ਉੱਡ ਸਕਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਜੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਸਾ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰਨਲ ਕ੍ਰਾਸ। ਉਹ ਗਿਆ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਡਾਇਆ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਆਪਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਰਿੰਗ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ weight ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਅੱਖ। ਪੱਕੀ ਅੱਖ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੀ ਅੱਖ। ਅੱਛਾ ਸਾਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਫੜੇ ਆ ਅੱਖ, ਬੋਸਕੀ ਅੱਖ, ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਚ ਸਾਜੀ। ਆ ਪਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਲੀ ਪਲਕ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਆਂਦੀ ਚ ਹੈ ਸੀ। ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਬਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪੀਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੱਬੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਚ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਮੀ ਨੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਐਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਜੌਂਸਰ ਦੀ ਜਾਉਂ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ, ਮੇਰੇ 2 ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਬੂਤਰ। ਇਹਦੇ ਖੈਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਦਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਜਿਸਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਡੀ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਲਾਈਟ weight ਬਿਲਕੁਲ ਸਲਿਮ ਕਬੂਤਰ ਦੇ। ਸਲਿਮ ਕਬੂਤਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਹਵਾ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਵਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ power ਹੈ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹਵਾ ਚੀਰ ਕੇ ਸਮਾਨ ਚ ਵੜਨਾ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਵਾਲ ਨੂੰ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹ ਜਦੋਂ 2-4 ਘੰਟੇ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ 4-4 ਘੰਟੇ 6-6 ਘੰਟੇ ਰੁਲ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੈਲ ਡਨ ਸਰ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀਨ ਜੇ ਵੀ ਲੈਜੈਂਡ ਉਸਤਾਦ ਅਮਜਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਛੱਤ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀਨ ਆ, ਜੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇ। ਹਾਰਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਐਡਾ ਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ 2-2 ਦਿਨ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਲੈਣ। ਮੌਸਮ ਨਮੀ ਵਾਲਾ, ਠੰਡਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ।
ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਈ ਨੇ ਹਵਾ ਬੰਦ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੇਕਿਨ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਲ ਨੇ। ਲਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਲਾਲ ਪਿੰਕ ਡੋਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਿਹਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਰਾ ਪਿਓਰ ਸਿਆਲਕੋਟੀ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਬ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰਾ। ਦਿਨ 'ਚ 4 ਵਾਰੀ ਬਦਲਿਆ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੰਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੌਸਮ ਖਲੋਏਗਾ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹਵਾ ਕਿ ਹੈ ਇਹ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਸਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਜੀ 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 ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਾਡਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੀਏ। ਤੰਬਲ ਪੰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੱਡੇ ਕਬੂਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਰੀਡਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੱਡਾ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਲ ਪੰਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ ਕਬੂਤਰ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਜ ਸੀ ਹੈ ਲੈ ਉਧਰ ਹੀ ਉਧਰ ਹੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਕਬੂਤਰ ਬੜੀ- ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਿਆਲ ਛਾਤੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਬੰਦ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਰਦਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਰਦਨਾਂ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਟੈਡੀ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਟੈਡੀ ਮਗਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਜੀ। ਟੈਡੀ ਅਸਲ ਹੈ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰ ਟੈਡੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਜੀ ਬਾਕੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਫ ਕੋਰਸ। ਉਹ ਕੋਈ ਚਿੱਟੀਆਂ ਨੋਕਾਂ, ਟੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰ ਟੈਡੀ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਨੋਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਲੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਕਾਲੇ ਪੰਜੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜੇ, ਟੈਡੀ, ਪੱਕੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੋਕਾਂ। ਪਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਡੀ। ਇਹ ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ? ਬੜੀ ਨੋਟ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਕਰਦਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਲਓ ਵਾਹ ਜੀ ਜੈਨ ਵਾਹ। ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਲਓ ਦਾ ਜੀ, ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਕਬੂਤਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਿਆ ਕਬੂਤਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਦੋਮ ਵਜਾ ਕਤਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ। ਇਤਨੇ ਸਿਆਣੇ ਕਬੂਤਰ, ਇਤਨੇ ਸਿਆਣੇ ਕਬੂਤਰ ਔਰ ਇਤਨੇ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉਡਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿਆਣਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਲ ਕਬੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੀ ਐਨੀ ਕ ਅਕਲ ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਦੋਂ ਸਿਆਣਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ। ਬਾਤ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਇੱਥੇ ਗਿੱਜੇ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੀੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਅਗਰ ਸਾਂਭਣੇ ਆ ਜੀ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਤੇ ਠੀਕ। 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਉੱਡਦੇ ਆ, ਵਾਹ ਉੱਪਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ, ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਮ ਲੈ ਮੈਂ ਆਪਾ ਹੀ ਉੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਜ਼ਰਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਫੜਿਆ ਨਾ ਕਬੂਤਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਕਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ 23-24 ਸਾਲ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਤੇ ਪੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਐਸਾ ਜਿਹਾ- ਇੰਜ ਖਲੋਤੇਗਾ ਜਿਸਾਂ ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਾਹ। ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਭਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਲਿਮ ਸਮਾਰਟ ਪਰਫੈਕਟ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ, ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਰ ਇੰਜ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦਕਾਰੀ ਕਰੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਲਾਏ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਮ ਲਾਈ ਹੈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਲੱਖ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਦੁਮ ਦੇ ਫੈਨ ਨੇ। ਇਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਅਲਾਈਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਟੈਡੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਮਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਮਾ, ਹੂੰ ਸ਼ੋਲਡਰ ਅੱਗੇ ਕੱਸ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ। ਅੱਛਾ। ਹੂੰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਏਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਡੀ ਬਣਾਏ ਦੇ ਨੇ, ਏਡੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਡੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚਿੱਟੀਆਂ ਨੋਕਾਂ, ਏਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਡੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਟੈਡੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟੈਡੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਾਸ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਲਰ ਇਹਨੇ ਬਟੇਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੱਢੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਟੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਓਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ। ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਿਆ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਬਣਿਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਡੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ, ਟੈਡੀ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ।
जी ठीक ਟੈਡੀ ਉਹੀ ਨੇ ਜੇ ਚੌਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ चोरी साहब वाले बिल्कुल ऐसा ਓਰੀਜਨਲ ਹਾਲਤ ਚ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। है। माशाल्लाह माशाल्लाह ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਬਣਾਏ ਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੋਣ ਉਹ। जी बिल्कुल। ये दोस्तों देखो काले मुंह वाला कबूतर है। बेहतरीन पॉइंट ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਲਿੱਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਦੀ। ਹਾਂ ਕਿਤਨੇ राय आरफ साहब कमालिए तो सलाम कह रहे जी ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਹਾਂ ਹੈਲੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਹੈਲੋ। ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਬਸ ਨੇ ਆਏ ਸਾਬਰਾਂ ਅਸੀਂ। ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਆ। ਮਹਿਰ ਭਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਆਏ ਜੇ ਬਸ ਆਏ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ਰਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਸੈਪਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਡੇਰਾ ਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਲੋਕ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਾਲਦਾ ਸਾਡੇ ਲਓ ਸਰ ਬੜੀ ਨਿਆਜ਼ ਅਜੀਓ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ बड़े अच्छे पराने मालक ने, परां दी तरतीब बहुत अच्छी है, बगलां बहुत अच्छी ने ਦੀਆਂ ਲੈਂਥ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਲਿਏ ਆਓ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਫੋਕਸ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬਹਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਟ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਟ ਆ ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਦਾ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਬਹੁਤ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕਰ ਨੇ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਧਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣੇ। ਛੱਡ ਲੈ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਦੋ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਦੋਮਾਂ ਦਾ। सेम हुई माशाल्लाह। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਪਾਰ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਡਾਈਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਦੇਖੋ, ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿਸਮ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਪਿਓਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਜੇ ਛੱਡ ਦੋ। ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਜੀ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਨਲ ਪੱਠਾ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਜੌਂਸਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਫਿੱਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ। ਬੈਠ ਕੇ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨਲ ਬਰੀਡ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਬਾਡੀ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਿਓਰ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਤੋਤੇ ਦਾ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਬੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੰਬੀ ਗਰਦਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸ਼ੋਲਡਰ, ਦੁਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਝਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਦੇਖੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੂਬ।
ਲਾਕੇ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਕੇ? ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਅੱਛਾ ਲਾਲ ਸ਼ੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬੂਤਰ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਯੰਗ ਪੱਠਾ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਫੜ ਕੇ ਦਾ ਵਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਵਹਾ ਲਾਲ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਸਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੇ ਕੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਨਾਲ ਛਾਪੇ ਫੰਡ ਤੇ ਐਂ ਖੜੀ ਕਬੂਤਰੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਜੀ ਪੂਰਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਫਿਰਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਐ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਂਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਯਾਦਗੀਰ ਵੀਡੀਓ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਹੈ ਉਮਰ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਦੇਖੋ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਬਸ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ बहुत ਬਾਡੀ ਫਰੇਮ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ मज़ा आ गया सर ऐसा आइडियल है कोई चीज़ किसी पॉइंट ऑफ व्यू तो जड़ा ना ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਓ ਦੁਮ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਮ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਤਾ ਦੁਮ ਦਾ ਔਰ ਕਾਰਾਗਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਜੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਛੋਟੀ ਦੁਮ ਵਾਲਾ ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸੀ ਇੱਕ ਉਧਰ ਕਬੂਤਰ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਦੁੰਮਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਦੇਖੋ ਪਾਵਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੱਟੇ ਹੋਣ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਹੁਤ ਰੈਮ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਬਣੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ ਤਾਰੀਫ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੀਨਾ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੀਨਾ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਗਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦੀ ਐਸਾ ਤਾਜ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਜ ਦੇ ਪੱਤੇ ਫੜੇ ਹੋਣ ਨਾ ਐਸਾ ਤਾਜ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਥੱਲਿਓਂ ਪਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੜੀ ਆਲਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋ ਸਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼